Hi, good morning. Hi, good morning. ठीक आहे ना? ठीक आहे. काल जे मला सगळं समजलं. हो, तसं समजलं कालचं. काय असं वरवर घेण्यासारखं आपलं. एक सेकंड मी फक्त हेडफोन घालतो. ओके ओके ओके. हॅलो. हां हां. हा हो म्हणजे समजलं तसं काल जे केलं. ओव्हरलोड जरा नाही झाला ना, की म्हणजे खूप जास्त झालं की असं नाही झालं ना. नाही पण म्हणजे प्रॅक्टिसनी अजून कळेल म्हणजे असं ऑन द स्पॉट सांगेल थोडस. ठीक आहे. तुला एक्सप्लेन करता येईल काय काय शिकलो काल आपण. काल आपण डायनॅमिक किंवा मेमरी कॉपी काय ॲलोकेशन असतं कधी एवढंच. हा डीप कॉपी काय असतं आणि शॉलो कॉपी काय असतं एवढंच. मला एक्सप्लेन करता येईल का तुला? हो. कसं एक्सप्लेन लेट्स से लोकांनी म्हणलं की डीप कॉपी आणि शॉलो कॉपी जर हे करायचं असतं, एक्सप्लेन कर बोल. हा तर deep copy and shallow copy are usually like two approaches to copying contents from one object to another in C++. So the difference in them is how they handle the actual copying process, and it is particularly deals with the difference deals with dynamically allocated memory. So in shallow copy, the values of the members of the source object are copied to the destination object. So if a member is a pointer, the is address in the pointer is copied, but the memory is not duplicated. The memory to which it is copied from, it is not duplicated. So the original memory remains the same, but only the addresses are copied. करेक्ट. Uh, Correct. Sorry. हां, इट्स Both original and copied are pointing to the same object. So it is used by the default when we don't specify the default copy constructor in a class. So then it is used by the assignment operator to carry a not shallow assignment. out. No assignment operator. It's copy constructor. Oh, okay, sorry. Only default copy constructor. So the issues with shallow copying are, so when there's deletion, when both the original and the copies object destructors are No, called. not get destroyed. Not both. Yeah, like there's a conflict there. Mhm. That's what like I was trying to talk about the issue with shallow copy. So Correct. there's an issue with dangling pointer. If one object gets deleted or its memory is changed, and the other object also gets affected, so it is not suitable for problems where you have to manage resources. There's dynamically allocated memory. There's file handling, etc. But deep copy, and on the other hand, there's a new copy of allocated memory created for each pointer. Each object has a separate copy of the data, and Mhm. if a member is like a pointer, if there's a pointer in a class, a new memory is allocated. The content is also copied into the new memory. So the values itself are duplicated, and Mhm. now there will be multiple like different objects will point to different memory locations, so that there will be no issue that if you change one pointer or the data in one memory location, it won't affect the other one. So it is used in when you are trying to create like a copy constructor of our own, a custom copy constructor, or uh, uh, I think that's the one I can think of. Of course, custom copy constructor uses deep copy, and it is especially useful when in dynamically allocated memory Mhm. instances, and it overcomes those deficiencies in shallow copy, and it avoids issues of deletion, and it avoids dangling pointers. Uh, so yeah, these are the differences between shallow copy and deep copy. ऍटलीस्ट तुला क्लॅरिटी आली किंवा तुला समजते की एक्झॅक्टली का लागतंय आपल्याला कॉपी कन्स्ट्रक्टर. करेक्ट करेक्ट. Correct. Let's say there is a class and there is
no dynamically allocated memory. So do we need copy constructor, No. assignment operator, No. destructor? No. Correct. If there is dynamically allocated memory in all that scenarios, we'll be needing that. Correct. Yes. Okay. Let's say there is an array in case in a class. Okay. Yeah. So let me tell. Just imagine this is the data member. Okay. Just check the chat. Okay. Yeah. One of the data member of the class. So do we need copy constructor or all these things? No, because it already has a point. You need because it's dynamically allocated memory. No, currently there is no dynamically allocated memory. Okay, but there's a pointer existing. No, where is pointer? But in array is basically like when we are accessing arrays, it is a pointer only, right? It's kind of pointer. So whenever we are using array, it means it's a pointer. Yeah, so we might need that to avoid any sort of dangling pointer issues. हा ट्राय करशील एकदा ठीक आहे. Okay. आता आजचा सेशन जास्त लेंदी होणार नाहीये, शॉर्ट मध्ये होईल. ठीक आहे. सो दोन गोष्टी पाहूयात कारण काल ऑलरेडी आपण खूप हेवी शिकले. ठीक आहे. थोडं एक शांत वालं. सो उद्या तुला टाइम मिळेल. उद्या मी नाही अवेलेबल. ठीक आहे. तर आपण डिरेक्टली आराम मिळेल की बाबा हा म्हणजे काल आणि प्लस आज जे काही शिकलो ते. तर आज आपण दोन गोष्टी पाहूयात. पहिलं की उप्स पिलर्स, की त्याला एक्सप्लेन कसं करायचं. ठीक आहे. कारण कुठलाही इंटरव्ह्यू जेव्हा तू फेस करशील तर व्हॉट आर द उप्स पिलर्स हा क्वेश्चन असतोच. इंट्रोडक्शन नंतर जो पहिला क्वेश्चन आहे तो हाच येणार डेफिनेटली. बरोबर. आता याला आन्सर कसं करशील तू आता सध्या तुला जे काही माहिती आहे. The four pillars of OOPS programming are inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation. Abstraction is when you try to hide the details of your implementation from the user so as to not overburden the user. Encapsulation is a concept where you are bundling all methods, all members of a class or an object together to ensure that they are accessible from one place, like all methods and all functionalities related to the object. Polymorphism is when a method can take multiple forms. So it deals with concepts like functional overloading, where you can use the same function name, but you can pass different parameters to it, and you are able to execute that program, execute those functionalities. And it also includes operator overloading, where you have an operator or a functionality and you're able to overload that and use it to perform another task which is similar. And abstraction inheritance is inheritance is when you have a base object and you need to create objects which have similar functionalities to the base class or the base object. So you inherit or you derive some of the properties and methods from that base class into the derived class object, so as to not repeat or so that as to we are not repeating the writing the functionalities unnecessarily, and it makes the whole process easier of implementing the any sort of methods relating to the problem. ठीक आहे. आता मला फक्त सिंगल वर्ड मध्ये अब्स्ट्रॅक्शनची डेफिनेशन सांगशील की एकदम शॉर्ट मध्ये. जर मी जस्ट विचारले की व्हॉट इज अब्स्ट्रॅक्शन. हायडिंग, डेटा हायडिंग. करेक्ट. फक्त उलट लिहितो. ठीक आहे. like showing essential information or hiding unnecessary information. Meaning same आहे. Correct. Encapsulation. बंडलिंग. सेम ठीक आहे. म्हणजे फक्त वर्डिंग डिफरंट आहे. बाकी मी माझ्या लँग्वेज बोलतो. ओके. मीनिंग हाच आहे. बरोबर. ठीक आहे. जेव्हा केव्हा तुला हा प्रश्न येईल तर समजून घ्यायचं की बाबा तुझ्यासाठी हा बेस्ट ऑप्शन आहे की तुझा इंटरव्ह्यू कुठल्या साईडला घेऊन जायचं तुला. ठीक आहे.
हा ते जर तू इथं असं आन्सर केलं की एकदम फाडू आन्सर, ठीक आहे, तर हा ऑटोमॅटिकली तुझा एक रॅपो बनलेला असेल त्यासोबत, इंटरव्ह्युअर सोबत. हो ठीक आहे. इथं जर तू फक्त थेरी सांगत गेला की हा हे असं तसं असं फलन, ठीक आहे, हा, समोरचा माणूस इंटरेस्ट लूज करेल. हो ठीक ओके. आहे. एक्झाम्पल की मी तुला नॉनस्टॉप काहीच स्क्रीन शेअर नाहीये किंवा काहीच नाही, नॉनस्टॉप तुला काहीतरी सांगतोय, लेट्स से 2 मिनिट्स 3 मिनिट्स 4 मिनिट्स, ठीक आहे, तर चान्सेस आर हाय की मी सगळं ऐकणार नाही. हा बरोबर. बरोबर. तुला हे गोष्टी इंटरेस्टिंग करून सांगायची. हा व्हेरी फर्स्ट थिंग की एकदम स्लोअर पेस मध्ये की हा देर आर 4 पिलर्स ऑफ बुक्स: abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. करेक्ट. येस. ऍब्स्ट्रॅक्शन मी शॉर्ट शब्दात पण त्याला मॅक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेली पाहिजे. ठीक आहे. हो ऍब्स्ट्रॅक्शन मीन्स शोईंग इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. हो हो. इथे तुला फुल स्टॉप दिला तर असं होईल की बाबा तुला ऍब्स्ट्रॅक्शन पूर्ण नाही माहिती. हम्म, त्याच्याच काय करायचं की एक रिअल लाईफचा जर जो एक्झाम्पल असेल तर ते डेमॉन्स्ट्रेट करायचं. सो इन हम्म. रिअल ऍब्स्ट्रॅक्शन तू पाहिले असं आहे का? वेन तुम्ही कुठली आता टेक म्हणजे मॅकडॉनल्ड्स मध्ये समजा, इफ यू गो अँड यू वर्क or try their machine where you're able करेक्ट. to order food, so you only see the buttons which we need to click, and you can just directly order. You don't see actual functionality how Simple they words. are. If we go on any shop, so we can see there is a screen and there are some options. Correct. So Hmm. not all the things are exposed. The only essential things are exposed to the customer. Correct. Yeah, yeah, So let's say if I went to, let's say, burger shop or a McDonald's, right? So yeah. फक्त मला मेन, करेक्ट. आता Uh, त्यांचा जीएसटी नंबर काय किंवा त्यांचं लेट्स से कुठल्या ह्याची रेसिपी काय ते मला एक्सपोज नसणार आहे, yeah. कारण त्याच्याशी माझं काही घेणं देणं नाही, राईट. किंवा Hmm. त्यांचा स्टॉक किती वाजता येणार आहे आज, ह्या अननेसेसरी गोष्टी आहेत. म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये या गोष्टी आहेत. करेक्ट. Yeah. त्यांनी कुठलं ऑइल वापरलंय, करेक्ट, ह्या माझ्याशी आहेत, पण सध्या मला त्याशी कन्सर्न नाही. मी तिथे आलोय तर मी ऑर्डर करण्यासाठी आलोय. सो आयडियली एक त्यांना एक्झाम्पल द्यायचं, पण शॉर्ट मध्ये एकदम की हा जर इथं पाहिलं तर हे एक्झाम्पल आहे. करेक्ट. हो. ह्याला शॉर्ट मध्ये ठेवायचं ऍब्स्ट्रॅक्शनला, ह्याला जास्त स्ट्रेच नाही करायचं. रिझन काय असतं, या दोनवर तू कधीच जास्त वेळ खेळू नाही शकत. कुठल्या दोन याच्यावरती? खेळता येत नाही इन द सेन्स म्हणजे जास्त बोलायचं नाही त्याच्यावरती. बोलू शकत नाही आपण. हा म्हणजे जेवढं बोलत जाशील तेवढं कसं होतं की तू काइंड ऑफ स्टक होतं त्यामध्ये. हा कारण तुला कळतं की हे दोन्ही काहीतरी सेमच दिसत आहेत. हा. हळूहळू ते रिअल. आणि चुकून जरी हो. आपण चुकीचं बोललो ना तर असं होतं की बाबा अब्स्ट्रॅक्शन आणि एन्कॅप्सुलेशन काइंड ऑफ सेम दिसायला लागतं. हा बरोबर, म्हणजे थोडे सिमिलर आहेत बट हा डिफरंट. सिमिलर आहेत, म्हणजे डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. ठीक आहे. हो. पण बिगिनर लेवलला काय होतं की तो डिफरन्स लवकर जाणवत नाही, किंवा आपल्या बोलण्यातून असं वाटतं की दोन्हीचे डेफिनेशन आपण सेम सांगतोय. अच्छा. हा म्हणजे होतं बऱ्याच वेळा जर आपण पाहिलं ना तर एनकॅप्सुलेशन मध्ये एक लाईन लिहिली असते की एनकॅप्सुलेशन हेल्प्स इन डेटा हायडिंग. करेक्ट. हा हा ऍब्स्ट्रॅक्शन आपण काय म्हणतो की वी मेक प्रायव्हेट प्रोटेक्टेड समथिंग समथिंग समथिंग. करेक्ट. तो पण तर डेटा हायडिंग झाला. सो कुठतरी हे एका लिंकशी असे जोडलेले आहेत. हा मिनिंग वेगळं आहे, सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे ह्याच्यावर जास्त खेळायचं नाही. ठीक आहे. एकदम असं एकदम ओरवी द्यायचा. ठीक आहे. ना हा ह्या याबद्दल इंटरव्ह्यूला इंटरेस्ट असतो, ना आपल्याला स्वतःला. ठीक आहे. ह्या दोनला नेहमी शॉर्ट मध्ये ठेवायचं. हा इथे फोकस करायचा आणि इथे फोकस करायचं. इथे मुद्दामून फोकस करायचा, कारण त्याला इंटरव्ह्यूला आपण आपल्या साईडने ओढतोय. ठीक आहे. हो हो. तू जरी नाही विचारलं, जरी नाही सांगितलं, ऍट द एंड या दोनवर तू क्वेश्चन करणार. तुमचा पूर्ण इंटरव्ह्यू या दोनवरच होतो आयडियली. हा बरोबर. तर तो कॉपी कन्स्ट्रक्टर इकडे तिकडे जात असेल तर काइंड ऑफ समजू शकतो की बाबा शेवटी तो ऑब्जेक्ट बनव म्हणतोय. बरोबर. बरोबर. तर ह्या गोष्टीकडे जाईल. पॉलिमॉर्फिझम म्हणलं की इनडायरेक्टली त्याची इच्छा काय असते की बाबा तू ओव्हरलोडिंग एक्सप्लेन कर आणि ओव्हर रायडिंग एक्सप्लेन कर. द हो. मोमेंट रायडिंग एक्सप्लेन करशील, ऑटोमॅटिकली तू इनहेरिटन्सला जम्प केले, हा बरोबर. कारण तू दोन क्लासेसला इन्व्हॉल्व केले, राईट. मग हो. तिथून तो स्टार्ट कुठे जाणार, तो इनहेरिटन्स साईडला जाणार. हा तो इनहेरिटन्स मध्ये तो काय करेल, व्हर्च्युअल आणेल. करेक्ट. स्टेप बाय स्टेप तो बिल्ड करता येईल, एका गोष्टीवर दुसरी, दुसऱ्यावर तिसरी. करेक्ट. इनिशियली त्यांना स्टार्ट कुठून केलं, ओप्स मध्ये आपण पॉलिमॉर्फिझम सांगलं. सो त्याचा डाऊट बेसिक क्लिअर झाला की बाबा हा तुला ओव्हरलोडिंग येतं, तुला ओव्हर रायडिंग काय माहितीये, दोन्ही फॉर्म्स माहिती आहेत. करेक्ट. हो हो. त्यानंतर तो जसं तू ओव्हर रायडिंग सांगशील तो डिरेक्टली जम्प कुठं करणार, इनहेरिटन्स मध्ये. इनहेरिटन्स मध्ये. इनहेरिटन्स मध्ये तो काय बनेल,
ठीक आहे, मग इनहेरिटन्स मध्ये तुला ऑप्शन देईल की ठीक आहे, मग कुठला कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल, कुठला डिस्ट्रक्टर कॉल होईल. करेक्ट. कन्स्ट्रक्टर कॉल सिक्वेन्स काय असेल, डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सिक्वेन्स काय असेल. ठीक आहे. मग सडनली तो काय की ठीक आहे, मग व्हर्च्युअलचं काय काम आहे, कारण ओव्हर रायडिंग मध्ये तू व्हर्च्युअल लिहिणारच, फिक्स आहे. मग तिथून तो लगेच तुला म्हणेल की मग व्हर्च्युअल काय असतं, मग एक्झॅक्टली हे कसं वर्क करतं. इनडायरेक्टली तो विचारतोय व्ही टेबल काय असतो, व्ही पॉइंटर काय असतो. करेक्ट. आता तो व्हर्च्युअल सोबत खेळतो. इनहेरिटन्स वरून त्यानं जम्प कुठे गेली, व्हर्च्युअल कीवर्डवर. व्हर्च्युअल वरून तो काय विचारेल, मग मी कन्स्ट्रक्टर व्हर्च्युअल बनवू शकतो का, आपण म्हणणार नाही. मग डिस्ट्रक्टर बनवू शकतो का, जर आपण बोललो की हा येस बनवू शकतो, तर मग परत येईल की बाबा मग डिस्ट्रक्टर व्हर्च्युअल का बनवतो. ठीक आहे. मग अबस्ट्रॅक्ट क्लासेस तो तिकडे जम्प करेल, तसं वन बाय वन. ठीक आहे. तर आपल्याला फ्लो आपण डिसाईड करायचा आणि त्या हिशोबाने त्याला घेऊन जायचं की बाबा हा यानंतर तू हे विचारलं पाहिजे, त्यानंतर तू. आणि हे आपण तू काही इंटरव्ह्यू जेव्हा देशील ना, तुला क्लिअर होऊन जाईल की हा पुढचा क्वेश्चन काय येणार आहे. ठीक आहे. कारण हा पाथ फिक्स असतो. लेट्स से मला जरी कोणाला इंटरव्ह्यू घ्यायला सांगितलं, मी काय विचारणार आहे सी प्लस प्लस मध्ये, पहिले अशा ओप्स कन्सेप्टच सर्वात जास्त आणि अशा काही गोष्टी बाबा जे नाहीये त्याच्यामध्ये. एक कोड 10-20 मिनिट, त्यानंतर बाकीचे उप्स वर्क. ठीक आहे. एनकॅप्सुलेशन, बाइंडिंग डेटा अँड फंक्शन्स टुगेदर, रियल लाईफ एक्झाम्पल. एनकॅप्सुलेशनचं एनकॅप्सुलेशनचं रिअल लाईफ एक्झाम्पल, आता समजा कार क्लास असेल तर त्याच्यामध्ये म्हणजे स्पीड, ऍक्सेलरेशन हे सगळे मेथड्स एकाच ह्याच्यात असतात आणि त्यांचं म्हणजे प्राइस आणि मायलेज या सगळ्या गोष्टी पण म्हणजे सगळ्या एकाच ह्याच्यात असतं असं आपण अजून करू. ओके. अजून चांगलं एक्झाम्पल अजून दुसरं काही आठवतंय. नाही नाही खरं आता असं इमिजिएट नाही सुचत आहे. ठीक आहे. सो एक तर काम करशील, या दोघांचे पण एकदा रिअल लाईफ एक्झाम्पल पाहिजे. ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल मला जे माहित होतं, जेव्हा जेव्हा आपण टीव्ही ऑन करतो, राईट. टीव्ही जेव्हा ऑन करतो, तर लेट्स से आपल्याजवळ रिमोट आहे, रिमोटवरून आपण फक्त बटन ऑनचं प्रेस करतो. ठीक आहे. त्या ऑनच्या मागे जी फंक्शनॅलिटी आहे त्याच्याशी आपल्याला घेणं देणं नसतं. माझं काम असतं की मी ऑन बटन प्रेस केले, टीव्ही ऑन झाला पाहिजे. करेक्ट. पॉलिमॉर्फिझमचं एक्झाम्पल सेम टीव्ही सोबतच. ठीक आहे. मी जर सोनीचा टीव्ही ऑन केला आणि मी सॅमसंगचा टीव्ही ऑन केला, जी वेलकम स्क्रीन असेल दोघांची वेगळी असते, पण फंक्शनॅलिटी पहिली फंक्शनॅलिटी दोघांची सेम आहे. मी फक्त टीव्ही ऑन करतोय. इनहेरिटन्स इनिशियली वेगळ्या टीव्ही होत्या, राईट. त्यामध्ये तेवढ्या फंक्शनॅलिटीज नव्हत्या. हळूहळू त्या फंक्शनॅलिटीज बिल्ड होत गेल्या. सो याचा अर्थ असा आहे की जे पहिल्या टीव्ही मध्ये होतं ते आता काहीच नाहीये. पहिल्या टीव्ही मध्ये पण पिक्चर दिसत होतं, आताच्या याच्यामध्ये पिक्चर दिसतं. करेक्ट. तो एक्झिस्टिंग फंक्शनॅलिटी प्लस त्यामध्ये थोडे मॉडिफिकेशन केले, दॅट इज यू कॅन से इनहेरिटन्स. ठीक आहे. याचं पण ऑलमोस्ट सेम येतं जेव्हा आपण एनकॅप्सुलेशन म्हणतो की बाबा मेथड्स एक्सपोज केलेले असतात, इंटरनल इम्प्लिमेंटेशन हाईड केलेलं असतं. ठीक आहे. पण तुला गुगलवर मिळून जाईल याचं एक एक्झाम्पल एनकॅप्सुलेशनचं. आयडियल खरं सांगायचं मी विसरलोय सध्या. ठीक आहे. सो आता जेव्हा पॉलिमॉर्फिझम एक्सप्लेन करतो, ठीक आहे. सो इनिशियली जी डेफिनेशन तू सांगितली की बाबा शोईंग मल्टिपल फॉर्म्स और फंक्शन बिहेव डिफरंटली फॉर डिफरंट कॉलर, जी काही तुझी डेफिनेशन असेल जी तुला समजली आहे त्या हिशोबाने सांगायची. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला तू इथे जम्प झालाच पाहिजे की बाबा देर आर दिस वी कॅन अचीव युझिंग टू थिंग्स और polymorphism is of two types. The first one is compile time, also called as second now. स्टॅटिक बाइंडिंग. Correct. रन टाइम इज डायनामिक बाइंडिंग. पॉलिमॉर्फ, स्टॅटिक बाइंडिंग नाही, पॉलिमॉर्फिझम. ठीक आहे. याला बोलतात डायनॅमिक. हे तिन्ही नाव एक्सप्लेन करायची. ठीक आहे. डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम, दिस इज अचीव्ड युझिंग फंक्शन ओव्हरलोडिंग, दिस इज अचीव्ड युझिंग फंक्शन ओव्हररायडिंग. करेक्ट. सायमल्टेनियस जसं तू पॉलिमॉर्फिझम एक्सप्लेन केलं, त्यानंतर डेफिनेशन एक्सप्लेन कर, त्यानंतर त्याचे दोन टाइप्स. फर्स्ट वन इज द कंपाइल टाइम अँड रन टाइम, ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टॅटिक अँड डायनॅमिक. ठीक आहे.
हा, कारण ह्याच्यावर तो परत प्रश्न विचारणार आहे. जर तू स्वतःहून सांगितलं तो विचारणार नाही परत. ठीक आहे. हा, कारण जर तू नाही सांगितलं तो विचारेल की बाबा मग डायनॅमिक काय म्हणतात, रन टाइम काय म्हणतात. ठीक आहे. जर तू स्वतःहून सांगितलं तर समजून जाईल की बाबा हा प्रिपेअर्ड आला, याला माहिती आहे. ठीक आहे. हा, कसं अचीव होतं त्याला? पॉलिमॉर्फिझम विचारण्याचा अर्थ काय? त्याला ह्या दोन गोष्टी ऐकायच्यात. हा. ठीक आहे. फंक्शन ओव्हर रायडिंग आणि फंक्शन ओव्हरलोडिंग म्हणजे दोन्ही आहे त्याला डायनेमिक हेच मध्ये. बस. सो कंपाईल टाइम वी अचीव इट युझिंग फंक्शन ओव्हरलोडिंग. डायनॅमिक किंवा रन टाइम वी अचीव इट युझिंग फंक्शन ओव्हर रायडिंग. ठीक आहे. हा, ओव्हरलोडिंग एक्सप्लेन करता येईल. हा. ठीक आहे. एक्सप्लेन कसं करशील? Where you use the same function फंक्शन्स name, हॅव्हिंग same सेम name with different parameters and return types. बट डिफरंट सिग्नेचर, किंवा ह्याला अजून जर तुला इलॅबोरेट करायचं असेल तर नंबर ऑफ पॅरामीटर्स आर डिफरंट. असं म्हणतो नंबर ऑफ पॅरामीटर्स सिक्वेन्स फॉर डेटा टाइप्स. Hmm. करेक्ट. या तिन्हीपैकी काहीतरी एक वेगळं पाहिजे. हा, करेक्ट. कुठलं correct. पण एक फंक्शन उचलायचं रँडमली, लेट्स ॲडिशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक आहे. जर याला ओव्हरलोड करायचं असेल तर आयदर आपल्याला ते डेटा टाइप चेंज करायला लागेल, कुठलंही एक चेंज केलं तरी चालतं. देन रिटर्न टाइप, करेक्ट. Return type हा म्हणजे डिफरंट असतो ना. काही असू शकतो, काय कन्सिडर होत. असेल. सेम पण असू शकतं, वेगळं पण असू शकतं. बरोबर. बरोबर. हां. आणि लास्ट पॉइंट हॅपन्स इन सेम क्लास, किंवा एकाच क्लासमध्ये होते सिम्पली असं सांगू शकतो. ठीक आहे. हा, आता जर त्यांना इथपर्यंत आपण आलोय तर त्याच्या पुढे एक लाईन टाकून द्यायचा. ह्याचं जर त्यांना विचाराल तू डेफिनेट की बाबा रिटर्न टाईप का मॅटर नाही करत. हा. सिम्पल एक्झाम्पल काय असतं की बाबा नेम मँगलिंग प्रोसेस असते. काय असतं माहिती तुला? नेम मँगलिंग नाही एक्झॅक्टली नाही माहिती. ठीक आहे. प्रोसेस असते कॉल्ड ॲज नेम मँगलिंग. ठीक आहे. या प्रोसेसमध्ये फंक्शनचं नाव सांगतो मी काय असतं. ठीक आहे. फंक्शनचं नाव अँड पॅरामीटर्स एवढंच कन्सिडर होतं. ठीक आहे. हा, सिम्पल काय असतं, जसं आपल्या घरी आपले काहीतरी निकनेम असतात. बरोबर. हा, सेम काय करतं, जेव्हा आपण कोड कंपाईल करतो तर कंपायलर प्रत्येक फंक्शनला एक युनिक नाव देतं. हा, त्याचं नाव चेंज करतं. त्या प्रोसेसला म्हणतात नेम मँगलिंग प्रोसेस. ठीक आहे. तर जर आपल्याकडे एक सेकंड, जर आपल्याजवळ बाईट फाईल जनरेट झाली असेल तर मे बी असेल आपल्याकडे. लेट मी चेक. आपण लिहिलेत का पण फंक्शन? ट्राय करू जस्ट वेदर वी गेट दॅट ऑर नो. कुठेतरी दिसेल का बघू आपण. कमी चान्सेस आहेत दिसण्याचे, पण लेट्स सी. आय होप हे आहे का. काहीतरी ऑप्शन होता की ज्याने आपल्याला हे पाहता येत होतं. पण हे आय थिंक विज्युअल स्टुडिओ मध्येच आहे ना फक्त का नाही. नाही तसं काही नाही. कुठलीही फाईल जी ही जेव्हा ही डॉट ओबीजे मध्ये कन्वर्ट होते, किंवा याच्यामध्ये एक मेथड पण असेल. थांबा मी गुगल करून पाहतो. हा, एक नेम इन सी प्लस प्लस. लेट सी काय मिळतं का आपल्याला. ठीक आहे.
दिसत नाही मला, जर मिळालं तर मी तुला पाठवेल एकदा. मी खूप आधी जेव्हा मी शिकत होतो ना, मी तेव्हा ट्राय केलं होतं. Okay. स्टडीज आउट व्हॅल्यू होल्डर प्रिंट व्हॅल्यू. लेट्स ट्राय दिस. येईल का नाही output, पण काहीतरी नाही प्रिंट केलंय. ठीक आहे, पाहूयाचं कसं येईल. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये काय एक्सप्लेन करशील? ठीक आहे ना, नोटपॅड. नेम मँगलिंग प्रोसेसमध्ये ह्या दोन गोष्टी कन्सिडर होतात फक्त. यात रिटर्न टाईपचं काहीच संबंध नसतं. ठीक आहे, नेम मँगलिंग प्रोसेस काय असते? कंपायलर इंटरनली सगळ्या फंक्शन्सला रिनेम करतो किंवा एक दुसरं नाव देतो, त्या प्रोसेसला नेम मँगलिंग म्हणतात. ते रिनेम करताना फंक्शनचं नाव आणि त्याला जे आपण पॅरामीटर्स पास करतो किंवा आर्ग्युमेंटचा डेटा टाईप पास करतो तेच मॅटर करतात. ठीक आहे, रिटर्न टाईप कुठेच मॅटर करत नाही. त्यामुळे मेथड ओव्हरलोडिंग किंवा फंक्शन ओव्हरलोडिंग मध्ये रिटर्न टाईप कन्सिडर होत नाही. ठीक आहे, त्यानंतर जम्प करशील फंक्शन ओव्हररायडिंगला. ह्या गोष्टी झालं तेवढं एक्सप्लेन करायच्या. ठीक आहे, कारण तू जेवढं एक्सप्लेन करशील तेवढे पुढचे क्वेश्चन मध्ये समज तू चूक जरी बोललास ना, ते कव्हर होऊन जाईल तुझं. हो. ठीक आहे, मेथड ओव्हररायडिंग मध्ये काय? याला नीड्स टू क्लासेस, मिनिमम 2 क्लासेस, दॅट टू इन हायरार्की. हा नाही, मेथड ओव्हरराइडिंग ना, ओव्हररायडिंग. हा हा, ओव्हरराइडिंग. ओके. 2 क्लासेस लागतात, पॅरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास. 2 क्लास म्हणजे असं पण नाही चालत की दोन्ही मध्ये काही रिलेशन नाही आणि मी ओव्हरराईड करतो. नाही पॉसिबल तसं, यू नीड टू हॅव रिलेशन त्याच्यामध्ये. चाइल्ड पॅरेंट रिलेशन पाहिजे, प्लस एक्झॅक्ट सेम सिग्नेचर. करेक्ट, सिग्नेचर करेक्ट. मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम रिटर्न टाइप, नेम and parameters, करेक्ट. everything should be same. करेक्ट. येस. याचा यूज काय होतो? बेस्ड ऑन की कुठल्या टाईपचा ऑब्जेक्ट स्टोअर कराय तो ती मेथड कॉल करतो. करेक्ट. करेक्ट. हे झाल्यानंतर देन यू कॅन एक्सप्लेन इनहेरिटन्स, की बाबा हां, जेव्हा एखाद्या क्लासच्या प्रॉपर्टी दुसऱ्या क्लासमध्ये आपल्याला यूज करायचे असतात, ज्यामुळे कोड रिपिटेशन कमी होतं किंवा रिपीटेड कोड आपण एका कॉमन क्लासमध्ये घेतो, त्यासाठी आपण इनहेरिटन्सचा यूज करतो. त्याचे डिफरंट टाईप्स आहेत. ठीक आहे, आयडियली तो शेवटी तुला कुठे घेऊन जाणार आहे? डायमंड प्रॉब्लेम, की वन बेस क्लास, टू डिराइव्ड क्लास, आणि त्या टू डिराइव्ड क्लास वन अनदर क्लास डिराइव्ड होतो. तू इथून स्टार्ट कर किंवा इथून स्टार्ट कर. ठीक आहे, यात पण तुझा एंड कुठं होणार आहे? व्हर्च्युअल. करेक्ट, कारण तू बेस क्लासमध्ये तू व्हर्च्युअल लिहावंच लागेल. राईट, व्हर्च्युअल नाही लिहिलं तर तो बाय डिफॉल्ट बेस क्लासची मेथड कॉल करेल, चाइल्ड क्लासमध्ये जाणारच नाही. राईट, जरी तू इनहेरिटन्स गेला, तुला टाइप्स विचारेल आणि तुला विचारेल की डायमंड प्रॉब्लेम काय असतो, इनडायरेक्टली किंवा डायरेक्टली विचारेल. ठीक आहे, आणि डायमंड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसा करणार, तिथं आपला क्वेश्चन आन्सर काय येतो? व्हर्च्युअल. ठीक आहे, यू कॅन व्हर्च्युअल इनहेरिटन्स. करेक्ट. ऍट द एंड येणार कुठं आपण? व्हर्च्युअललाच. ठीक आहे, ह्या दोन गोष्टी जेवढं मॅक्सिमम होत आहेत, म्हणजे जेव्हा तुला तुझं इंट्रोडक्शन विचारतो, इंट्रोडक्शन हार्डली 2 मिनिट 2.5 मिनिट. ठीक आहे, जर तुझा 1 तासाचा इंटरव्ह्यू असेल तर. किती? अर्धा तासाचा ना? 1 तास 60 मिनिट्सचा असेल तर 2 मिनिट इज मोर दॅन इनफ. ठीक आहे, स्टार्ट. माझ्या करिअर बद्दल वगैरे सांगायचं ना, म्हणजे ठीक आहे, SSC, HSC, ग्रॅज्युएशन, काही पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल तर ते. ठीक आहे, सगळं एकदम सिक्वेन्स मध्ये. यानंतर तुझा जो एक्सपिरियन्स असेल तो. ठीक आहे, एक्सपिरियन्स मध्ये पण तुझा टेक स्टॅक काय होता. ठीक आहे, एखादा प्रोजेक्ट किंवा प्रोजेक्टचं फक्त ओव्हरव्ह्यू. करेक्ट, रिसेंट वाला सांगायचं ना, आणि युजली नाही, स्टार्ट टू एंड.
नाही पण जेव्हा प्रोजेक्टचा एक्झाम्पल सांगतो एखाद्या तेव्हा युजली रिसेंट वालं जो सांगणं. तुला बेटर वाटेल तो, असं काही नाही. आपण होऊ शकतं की तू मल्टिपल प्रोजेक्ट्सवर काम केलं, तू सगळे प्रोजेक्ट्स नाही एक्सप्लेन करू शकत. तर सिम्पली लेट्स से की आता माझं असं आहे की तीन तीन वगैरे कंपनी आहेत, तर मी प्रत्येक कंपनीचा प्रोजेक्ट नाही सांगू शकत, राईट. तर मी काय सांगतो की ह्या कंपनीमध्ये मी 2.5 वर्ष काम केलं, 3 वर्ष काम केलं, तिथं मी या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसवर काम केलं, आणि ती कंपनी एक्झॅक्टली काय करत होती. ठीक आहे. सो लेट्स से की दॅट वॉज अन इंटेरियर डिझाईन कंपनी, सो वेअर वी वर डेव्हलपिंग सॉफ्टवेअर फॉर दी इंटेरियर डिझायनर्स, राईट. त्यानंतर आय स्विच टू Dassault Systems, where I was working on C, C++, JavaScript, right? And I was working on the UI part. So I hope you know the Dassault system. So it works on the multiple domains. Out of those, I was working for the UI thing of the 3ds platform. Okay. Then I jumped to the Finastra, where I'm working on in the fintech domain, and currently I'm using tech stack as C, C++, Java, जे काय असेल ते. ठीक आहे. इच अँड एव्हरीथिंग नाही करू शकत. जर मग त्याला वाटलं की ही गोष्ट माझ्या इंटरेस्टिंग आहे, मग तो स्वतः विचारेल. ठीक आहे. यामध्ये इम्पॉर्टंट काय, तुझे टाइमलाईन. हे सगळ्यात आधी नंतर हे होतं, त्यानंतर हे होतं. लेट्स से यानंतर तू जॉब केलाय, तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर घ्यायचं. ठीक आहे. इथं तुझा जो काही जॉब असेल टाइमलाईन नुसार जायचं की 2008 मध्ये हे झालं, 2010 मध्ये हे झालं, 12 मध्ये हे झालं, 14 मध्ये हे झालं, 16 मध्ये हे झालं. ठीक आहे. 16 मधून डायरेक्टली असं उलट जम नाही करायचं, एक सिक्वेन्स फॉलो करायचा की ठीक आहे माझं 10th लेट्स ज्या वर्षी झालं असेल त्या वर्षी, तिथून पुढं ठीक आहे ज्या ज्या सिक्वेन्सनी झालं त्या सिक्वेन्सनी. क्लिअर. कारण हे तुझं, मी जेव्हा तुला विचारलं तुझं हे खूप जंबल होत होतं, एकदा मागं एकदा पुढं, मग ते काय होतं समोरच्या लिंक नाही लागत नेमकं कधी काय झालं. ठीक आहे. काइंड ऑफ तू एक स्टोरी सांगतोय कोणाला तर, तुझ्या लाईफची स्टोरी सांगतोय की तू काय काय केलं, तुझा इतिहास काय. करेक्ट. सो हे सिक्वेन्स मध्ये पाहिजे नेहमी. ठीक आहे. आणि मग त्यानंतर जेव्हा तुला विचारेल, आता तुझ्या तुझा वे आहे की बाबा तुला कुठल्या साईडने घेऊन जायचं. आयदर यू कॅन गो इन दिस डायरेक्शन और यू कॅन गो इन दिस डायरेक्शन. ठीक आहे. आउट ऑफ दोज आय ऑलवेज प्रिफर, म्हणजे हे माझं प्रेफरन्स आहे. ठीक आहे. आय प्रिफर दिस. मी इनहेरिटन्स आधी सांगतो, मी पॉलिमॉर्फिझम नंतर सांगतो. माझं रिझन काय की आय एम गुड ॲट पॉलिमॉर्फिझम. ठीक आहे. इट डझंट मीन की आय एम नॉट गुड ॲट दिस थिंग्स. हे पण येतं, पण दोन्हीमध्ये जर मला विचारलं की मी जास्त वेळ कशावर बोलू शकतो, सो मी पॉलिमॉर्फिझम किती वेळी बोलू शकतो. करेक्ट. आणि कसं आहे की डायमंड प्रॉब्लेम काय, कारण हे जावामध्ये वगैरे पुढे नाहीये कुठे. मग यावर होतं की बऱ्याच वेळा काम नाही केलं, सिंटॅक्स लक्षात नाहीयेत, पण ह्या गोष्टी सेम आहेत ऍज इट इज. सो मग मी आधी सेंटेन्स एक्सप्लेन करतो, देन मी पॉलिमॉर्फिझम एक्सप्लेन करतो. आणि या वेने एक्सप्लेन करायचं की जेव्हा तू डायमंड प्रॉब्लेम विचारतो त्याला वर्बली जरी सांगितलं, लेट्स से तुला नाही येत सिंटॅक्स, ठीक आहे, वर्बली जरी सांगितलं की हे असं असतं असं असतं असं असतं, तो समजून जातो की ह्याला येतं. ठीक आहे. क्लिअर आहे. ह्या गोष्टी, ह्याचे टाईप, तू इनहेरिटन्स काय असतं एक्सप्लेन कर. ठीक आहे. अगेन म्हणजे निडेड मी इथे लिहितो. ठीक आहे. बाबा डेफिनेशन किंवा का वापरतो, टाइप्स. ठीक आहे. अजून मला नाही वाटत यात जास्त काय असेल, पाहिजे असेल. अँड देन पॉलिमॉर्फिझम. सो यानंतर कधी कोणी विचारलं उफ्स पिलर्स, सो ट्राय करायचं की मिनिमम तू 5 मिनिट्स इन अ स्टोरी मोड सांगशील त्याला, अशा पद्धतीने की बाबा समोरच्याला ते इंटरेस्टिंग वाटलं पाहिजे. ठीक आहे. एक्झाम्पल्स घे, स्क्रीनवर काहीतरी स्क्रीन शेअर कर, त्याला विचारायचं मी स्क्रीन शेअर करू का, आणि मग एखादी फंक्शन लिहून दाखव की हे फंक्शन हे असं कॉल होतं, हे असं कॉल होतं, मी ह्याला कॉल केलं तर हे होतं. ठीक आहे. तू वर्बली सांगशील, समोरचा इंटरेस्ट लूज होईल, तो ऐकणार नाही. क्लिअर. एक्झाम्पल यूज करून हे करायचं. म्हणजे कसं की लेट्स टेक एन एक्झाम्पल, म्हणायचं की बाबा हा एक माझा फंक्शन आहे. ठीक आहे. की ऍडिशन ऑफ 2 नंबर, सिम्पल सिम्पल प्रोग्राम घ्यायचे, जास्त हे नाही घ्यायचं. ठीक आहे. इंट नंबर 2 आहे. ठीक आहे. त्याची डेफिनेशन लिहिण्याची गरज नाही. तर जर मला हा फंक्शन ओव्हरलोड करायचं असेल तर माझ्याजवळ काय काय ऑप्शन आहेत. फर्स्ट की रिटर्न टाईप, आपण म्हणतो की रिटर्न टाईप मॅटर नाही करत, मग इथं वॉइड असू शकतो, फ्लोट असू शकतो, इथं काही असू शकतं, इथं फरकच नाही पडत म्हणायचं. ठीक आहे. ते सेकंड, हे फंक्शन नेम आणि हे फंक्शन नेम मॅच झालं पाहिजे, फक्त आता मला याचा सिक्वेन्स चेंज करायचा. सो आयदर आय कॅन मेक इट लाईक फ्लोट, इट विल वर्क, और आय कॅन ऍड वन मोर इंटिजर, इट विल वर्क. बिंदास आता ह्याला कॉपी पेस्ट कर, त्याला जेवढे तुला व्हेरिएशन दाखवता येत असतील तेवढे दाखवायचे. ठीक आहे. हे कसं असतं की 1 तासातला तू तुझा टाइम बाय करून घेतोय, की पुढचे क्वेश्चन तुझे जे डिफिकल्ट वाले येणार आहेत त्याचे नंबर तू कमी. आधीपासूनच सगळं हे करून घ्यायचं. म्हणजे कसं की बघ, लेट्स से मला जर विचारलं
काय हे 4 गोष्टी मी सांगायला 1 मिनिटातही फिनिश करू शकतो, बरोबर. तर हा. त्यानंतर काय होईल, आता ट्राय कर की बाबा माझ्याजवळ 60 मिनिट्स आहेत. 60 मिनिट्स पैकी मी 2 मिनिट इंट्रोडक्शन दिले, 1 मिनिटामध्ये मी हे सगळं संपवलंय. आता समोरचा काय करणार, त्याला पण 1 तास पर्यंत न्यायचंय ना, स्टेज करायचंय त्याला पण. हो. तो काय करेल की हा मग ऍब्स्ट्रॅक्शन काय असतं तो विचारेल स्वतः, त्याला ते विचारू द्यायचं नाही. मग आपण एकदम स्लो पेस मध्ये, एकदम रिलॅक्स मधून स्लो पेस मध्ये की हा हे असतं, असं असतं, तसं असतं. तिथून येऊन मग आता इथं तुला जेवढे फंक्शन लिहिता आले, तू 1 सेकंड जरी बाय केला इथून, तो पुढे जाऊन तुला सोपं जाईल. ठीक आहे. इथं जर तू समज एक्सप्लेन करताना कंजूसी केली तर काय होईल, लेट्स से तू इन्स्टेड ऑफ 5 मिनिट्स तू 3च मिनिट विचारलं, शेवटचे 2 मिनिट तो काय विचारेल, तो VPTR कडे घेऊन जाईल, टेबल कडे घेऊन जाईल, तो ह्याला घेऊन जाईल, कलेक्शन म्हणतोय, थ्रेडिंग साईडला घेऊन जाईल. करेक्ट. करेक्ट. जायला नको, गोष्टी आपल्या कंट्रोलमध्ये पाहिजे की हा म्हणजे माझ्या फ्लोने. त्यामुळे आपण नेहमी एकदम काम आणि एकदम स्लो बोलायचं की हा हे असं आहे, हे असं आहे, तसं आहे. ठीक आहे. जेवढे याच्यात एक्झाम्पल्स देता तेवढे द्यायचे. याच्यामध्ये डायरेक्ट लिहून दाखवायचा की हा बेस क्लास आहे, हा चाइल्ड क्लास आहे, मी एक मेथड याच्यात लिहिली आहे. आधी नको लिहू व्हर्च्युअल. ठीक आहे. स्वतःच एक्सप्लेन करायचं सगळं. कसं करशील की ठीक आहे बाबा, हा माझा एक बेस क्लास आहे. ठीक आहे. करंटली मी कुठले डेटा मेंबर्स घेत नाही म्हणा, पण लेट्स से एक पब्लिक सेक्शन मध्ये मी एक मेथड लिहिली आहे, लेट्स से void टेस्ट किंवा काही नाव दे. ठीक आहे. इट इज टेकिंग वन आर्ग्युमेंट, लेट्स से नंबर. ठीक आहे. इफ I want to override this method, then I have to write exactly same, but it will happen in a child class. So I am जसं जसं जमल तसं, राईट. इफ हा. आय राईट, obviously it will this method will never get called, right. येस. इंट मेनली असं जेवढा टाइम बाय करशील तेवढं तुझ्यासाठी बेटर आहे. ठीक आहे. सो ऑलवेज जेव्हाही हे चालेल, ऑब्जेक्ट असेच बनवायचे. हा. ठीक आहे. अँड इफ आय कॉल द मेथड लाईक दिस, द नेम इज टेस्ट, and if I am passing 20, if there is no virtual keyword, so this method will get called. If I want this method to get called, then we can write virtual keyword here, so that मी याचे डेफिनेशन लिहित नाही. ठीक आहे. इट डझंट मीन की दिस इज अन ॲब्स्ट्रॅक्ट मेथड. सो यू कॅन राईट डेफिनेशन ॲज वेल. मी अज्युम करतो की बाबा ह्याची डेफिनेशन आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. सो वी कॅन डिरेक्टली कॉल दिस मेथड. सो इट विल गो, इट विल चेक काय होतं सगळं. ठीक आहे. लेट्स से इफ यू डू नॉट राईट there is child 2, and in this, if we do not have any method, correct, this method is not written, what will happen, so there is no such method in the child class, kind of asa assume kar. येस. Correct. करेक्ट. Scenario, the base class method will get called automatically because there is no such method, or there is no overridden method in the derived class. ठीक आहे. यामध्ये तू काय केला ना, तू ऑलमोस्ट त्याला सगळं एक्सप्लेन केलंय, तुला जे जे येतं ते ऑलमोस्ट सगळं. करेक्ट. त्याच्याजवळ आता प्रश्नच नाही, तो व्हर्च्युअल कडे परत येणारच नाही. का नाही येणार, कारण तू त्याला ऑलरेडी सगळं एक्सप्लेन केलंय. क्लिअर. क्लिअर. आता हे जर क्लिअर झालं असेल तर आपण फक्त आता काही गोष्टी बघू रिलेटेड विथ दी सेम क्लास आणि स्ट्रक्चरचं सेम आहे बरं का, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळीकडे तुला सेम सापडेल. ते नोट्स कुठेतरी मला त्याचं एक म्हणजे हे मिळेल का सर, नोट्स म्हणून जस्ट. पाठवलं ना काल, पाठवलंय का मी तुला. नाही, कालचे आणि हा म्हणजे आत्ताचे पण आणि कालचे पण हवे मी मी होते. पाठवले, डोंट वरी. ठीक आहे. हा. हा. म्हणजे मी माझ्याकडे काही ठेवणार नाही, आणि कधी तुला वाटलं की हा ही गोष्ट नाहीये माझ्याकडे, मी पाठवेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. हो, चालेल. थँक्यू. ठीक आहे. लेट्स से हा क्वेश्चन जास्त कोणी विचारत नाही, बट एक सेफर साईड, लेट्स से माहित असायला पाहिजे की काय होतं. हा. करेक्ट. वन असतो ना क्लास साईज. करेक्ट. करेक्ट. वन बाय वन ट्राय करू आता आपण. ठीक आहे. सो पब्लिक सेक्शन लिहू, करंटली काय लिहितो आपल्याला फरक नाही पडणार, राईट, पब्लिक असो प्रायव्हेट असो. सो लेट्स से मी जर एखादी मेथड लिहिली, काही फरक पडेल का, नाही. काहीच फरक नाही पडणार आहे. करेक्ट. करेक्ट. मी ह्यालाच जर व्हर्च्युअल बनवलं, ठीक आहे, डेफिनेशन असेल नसेल दोन्ही केसमध्ये काही फरक नाही पडत, तरी पण एकदा सेफर साईड. करेक्ट. साइज इज अगेन सेम, and if we make this virtual,
जाणवला डिफरन्स? व्हर्च्युअल वाईड टेस्ट त्यांनी हा एक एरर दिला ना. एरर नाहीये. अच्छा, 8 आलं का? 8 आहे तो, दॅट इज 8. 8 का येतं बट? आयडियली 4 यायला पाहिजे, पण ते बेस्ड ऑन द कंपायलर इवन 8 इज फाईन. ठीक आहे. सो अच्छा. लेट से आता एवढं कळालं की बाबा व्हर्च्युअलला तो 8 देतोय. ठीक आहे. तर अंडरस्टँड करू की काय आहे. ठीक आहे. मेथडचं क्लिअर झालं. लेट से मी एक इंटिजर बनवला. तर 4 किंवा म्हणजे 4. ठीक आहे. मी अजून एक इंटिजर बनवला. 8. करेक्ट. येस. लेट से पॉइंटर बनवला एक. 12 असली पाहिजे. 12 होईल बरोबर. एनी पॉइंटर इज ऑफ 4 बाईट्स ओनली. सो आयडियली हा माझा 8 बाईट्स घेतोय. आयडियली यायला नाही पाहिजे असं. ऑल पॉइंटर्स आर बाय डिफॉल्ट 4 बाईट्स. ठीक आहे. काहीतरी फक्त ह्याचं चेंज असणार आहे. सो बाय डिफॉल्ट साईजेस फिक्स असतात. ठीक आहे. इंटिजर इज 4 बाईट्स. सेम पॉइंटर इज 4 बाईट्स. ठीक आहे. आय डोंट नो की म्हणजे हा माझा कंपायलर काय घेतोय. एकदा कोड ब्लॉक्स मध्ये ट्राय कर. आय गेस तुला करेक्ट आन्सर मिळून जाईल. साईज ऑफ पॉइंटर इज 4 बाईट्स ओनली. ठीक आहे. माझ्या केसमध्ये माहित नाही का तो 8 बाईट्स घेतोय. मे बी काहीतरी ह्याचा हे असणार आहे. काहीतरी व्हॅल्यू चेंज करायला लागेल किंवा कॉन्फिगरेशनचा काहीतरी इश्यू आहे. ठीक आहे. सो आता एवढं क्लिअर झालं. सिम्पल काय ट्राय काय करायचं की एक व्हेरिएबल बनवला आणि मी एक ॲरे बनवला 4 बाईट्स. फाईन. काय होईल? याचे 4 प्लस याचे 4. 8 बाईट्स होणार का? नाही, 8च. हा. याचे 4 प्लस त्याचे 4, 8 बाईट्स. करेक्ट. आता 6 व्हायला पाहिजे ना. होत नाही. ठीक आहे. आता जर याला तू लक्ष केलं, मी जर 5 केलं तर आयडियली 4 प्लस 5 9 व्हायला पाहिजे. पण हे तुला नेहमी 4च्या मल्टिपलमध्ये मिळतील नेहमीच. ओके. हा, मेमरी ॲलोकेशन तसं होतं. मेमरी ॲलोकेशन तसं असतं. ठीक आहे. इवन 6 कर, 7 कर, 8 कर, यू विल गेट द सेम व्हॅल्यू 12. ठीक आहे. लेट से याला जर मी 9 केलं तर काय होईल? ह्याच्यासाठी 12 बाईट्स प्लस ह्याच्यासाठी ह्याची 4, 16. 24 यायला पाहिजे. 16 12 प्लस 4 16. अच्छा. करेक्ट. पण लेट से मी अजून एक घेतला होता. 12. ह्याला 2 बाईट दे. आता 20. स्टील 16. रिझन काय असतं? याच्यासाठी 9 देणार, याच्यासाठी 2 देणार. ठीक आहे. हा. आणि 2 11 प्लस 4 15. 15. सो नेक्स्ट राऊंड फिगर जो 4च्या मल्टिपल मध्ये दॅट इज 16. अच्छा. ओके ओके, तसं. त्या हिशोबाने सो तू असे किती तयार करून बघू शकतो. ठीक आहे. ओके. हा. नाव द मोमेंट आपण जर मी फक्त नॉलेजसाठी. ठीक आहे. एखादा इंटरव्ह्यू असतो की ज्यामध्ये तुला विचारतात की काय येईल म्हणून. ठीक आहे. आता या केसमध्ये जर आपण रन केलं, ठीक आहे, तर आपण आपल्या प्रेडिक्शनवरून एवढं सांगू शकतो की बाबा 8 बिट्स म्हणजे माझ्याकडे कुठला तरी एक पॉइंटर बनतो इथे. हा. बरोबर. बरोबर. आता कुठला असेल तो? तेव्हा व्हर्च्युअल दिसलं समजून जायचं की हा पॉइंटर येतो. VPT. हा. दॅट इज व्ही पॉइंटर, व्हर्च्युअल पॉइंटर. ठीक आहे. व्हीपीटीआर आणि व्ही टेबल हे आपण आज बघणार नाही, कारण हे समजायला थोडं डिफिकल्ट आहे. ठीक आहे. सो मे बी इथून 2 सेशन नंतर किंवा 3 सेशन नंतर आपण हे बघणार आहे. सो तुला 2-3 दिवसात जेव्हा वेळ मिळेल ना, फक्त एकदा पाहून घ्यायचं की व्हीपीटीआर आणि व्ही टेबल काय असतं, म्हणजे तुला समजायला येईल. ठीक आहे. हा. इथून क्लिअर आहे की का असं होतं, साईजेस व्हॅरी का होतात. हो. आता अजून एक सोपं बघूयात. फक्त हे आपले पॉइंटर्सचे कन्सेप्ट क्लिअर करतोय आपण, बाकी काही नाही. ठीक आहे. हा.
Just try to predict the output. पण इंट ऍर काही दिलंय का आपण? नाही ना. हा करायचं तू. ऍर मध्ये डिरेक्टली काहीतरी गार्बेज व्हॅल्यू येईल अँड ऍर मध्ये 0 येईल असं मला वाटतंय. ठीक आहे, आधी कम्पेअर कर, मग तुला सोपं जाईल. काय म्हणजे फंक्शन आणि याच्यात दोन्ही याच्यात सिमिलरच हे आला ना. थोडा डिफरन्स असणार आहे. ओके, हा डिफरन्स दिसला. सो फंक्शन काय, जर आपण डिरेक्टली अरे प्रिंट केला तर तो काय करतोय, एक ऍड्रेस प्रिंट करतोय. ठीक आहे, फर्स्ट ऍड्रेस प्रिंट करतो तो. फर्स्ट ऍड्रेस. सो इवन दो तू ARR प्रिंट कर और ऍड्रेस ऑफ ARR प्रिंट कर, दोन्ही सेम असतात. हो. करेक्ट. जे काल करेक्ट. आपण बघितलं होतं की व्हॅल्यू आणि त्याचा ऍड्रेस दोन्ही सेम आहेत. हो. करेक्ट. करेक्ट. अगेन सेम एज ऍड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स. हो. करेक्ट. फर्स्ट Correct. इंडेक्स यामध्ये जेव्हा तू 4 ऍड करशील तर तुला हा ऍड्रेस मिळेल. नेक्स्ट इंडेक्स आपण करू शकतो गेस, राईट. आता याला चेक कर की सेम ॲरे जर आपण एका फंक्शनला पास केला आणि मी म्हणलं की ॲरे प्रिंट कर, सो काय मिळेल, ऑब्व्हियसली ॲड्रेस. आणि यावेळेस त्याचा ॲड्रेस जो आहे तो चेंज झालेला आहे. हो. राईट. करेक्ट. ऑफ 0 अगेन सेम आहे. दिस वन अँड दिस वन इज सेम. करेक्ट. करेक्ट. फक्त व्हॅल्यू चेंज होती हो. आणि ॲड्रेस ऑफ वन परत सेम असणार आहे, लाईक दिस. फक्त आता मला जस्ट तुझं प्रेडिक्शन की बाबा काय असू शकतं, हा ही व्हॅल्यू का वेगळी येते, इथं आणि इथं काय डिफरन्स आहे. मी सेम लाईन कॉपी पेस्ट केलं, राईट. सेम हो. ॲरे आहे, ॲरेचा साईज काही चेंज कर, बनणार आहे. डिफरन्स कारण की फंक्शन मध्ये आपण त्याची व्हॅल्यू पास केली आहे, सो ती अफेक्ट होते. नाही, मी ॲरे आहे, ॲरेच पास केलाय आणि ॲरेच रिसीव्ह केलाय. म्हणजे फंक्शन मध्ये ॲरेचा रेफरन्स नाही पास केला, आपण डायरेक्टली व्हॅल्यू पास केली तसं म्हणायचं होतं. करेक्ट. ठीक आहे. नाऊ सी, आपण इथं काय पास केलंय, ARR. हो. व्हॉट इज ARR? इट्स अन ॲड्रेस. येस. वी नो दॅट टू स्टोर अन ॲड्रेस वी नीड पॉइंटर. सो इनडायरेक्टली हा आहे पॉइंटर. हा. करेक्ट. करेक्ट. ठीक आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण ARR प्रिंट करतोय तर तो काय करतो, त्याच्यामध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती प्रिंट करतोय. त्याची व्हॅल्यू ही आहे पॉइंटरची, राईट, याचा ऍड्रेस. हो. पण जर ऍड्रेस ऑफ ARR प्रिंट केला तर या पॉइंटरचा ऍड्रेस देतोय तो. करेक्ट. समजतंय डायग्राम, समजतंय का डायग्राम मध्ये पाहिजे? एकदा डायग्राम दाखवा. काढले नाही, काढतो मी. ठीक आहे. सो लेट्स से हा आपला ॲरे आहे. ठीक आहे. याची साईज किती आहे काहीच मॅटर नाही करत, आपल्याला फक्त पहिला एलिमेंट आणि दुसरा एलिमेंट दोनच समजून घ्यायचे. ठीक आहे. हो. त्याला आपण काहीतरी एक नाव देऊ. ठीक आहे. सो लेट ARR नाव दिलं, याची इंडेक्स असतील काहीतरी. ठीक आहे. 0 1 जे काय असतील पुढे. ठीक आहे. आणि ही थोडी हायपोथेटिकल क्वेश्चन आहे किंवा समजायला थोडं किचकट जाईल. ठीक आहे. जेव्हा आपण ARR म्हणतो, ठीक आहे, तर होतं काय की याच्यामध्ये जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज अन ॲड्रेस, अगेन दिस इज अन ॲड्रेस, अगेन दिस इज अन ॲड्रेस. येस. तिन्ही सेम असतात. ठीक आहे. इनडायरेक्टली आपण जे ARR म्हणतो ते बाय डिफॉल्ट आपण असं म्हणू शकतो की आपण ह्यालाही नाव नाही देऊ शकत. ठीक आहे. कारण ह्याची व्हॅल्यू तशी नाहीये. हो. इथून आपण गेस करू शकतो 104, ठीक आहे, 108, ठीक आहे, बेस्ड ऑन की कुठल्या टाईपचा पॉइंटर आहे, सॉरी कुठल्या टाईपचा ॲरे आहे, राईट. बरोबर. आता लेट्स से की सेम
गोष्ट जर आपण एका फंक्शनला पास केली हं, तर पूर्ण ॲरे जात नाही. हा पूर्ण ॲरे कधीच पास होत नाही. काय पास होतं? एक पॉइंटर पास होतो. पहिल्या त्याला पहिल्या याचा ना, पहिल्या लोकेशनला पॉइंट करणार. करेक्ट. तर आयडियली आपण काय पास केला आता? हा ऍड्रेस पास केलाय. हा ऍड्रेस याला मिळतो. हो. करेक्ट. हा ऍड्रेस काय? लेट्स से 100. हा नेहमी काय पॉइंट करणार की बाबा हा ऍड्रेस कुठे आहे? हा इथे आहे. तो हा याला पॉइंट करत राहणार नेहमी. ठीक आहे. आणि याचा स्वतःचा एक वेगळा ऍड्रेस असतो. मी एक रॅन्डम काहीतरी व्हॅल्यू दिली. करेक्ट. इट इज अन इंडिव्हिज्युअल मेमरी नाव. फक्त हा पॉइंट करतोय. सो जर तू ॲरेमध्ये जर काही गोष्टी तर चेंज केल्या आपण, करेक्ट. पास बाय व्हॅल्यू, पास बाय हे माहिती आहे. हा हो माहिती आहे, 5 बाय व्हॅल्यू 5 बाय रेफरन्स. तर ही आयडियली कुठलं झालं? पास बाय व्हॅल्यू आहे का पास बाय काय ऍड्रेस आहे? 5 बाय व्हॅल्यू झालं ना ते. नाही, हे पास बाय ऍड्रेस झालं. नाही मला ओके चेंज झालं. हा रेफरन्स. कारण इथं आपण ऍड्रेस पाठवला, इवन दो आपण ऍड्रेस नाही वापरला इथं, पण आयडियली जेव्हा आपण ॲरे पास करतो दॅट इज बाय डिफॉल्ट पास बाय ऍड्रेस. ठीक आहे. हो बरोबर. राईट. सो राईट. काय होतं की आता जर मी कुठल्या गोष्टी या ॲरेमध्ये चेंज केल्या तर ओरिजिनल ॲरे अफेक्ट होतो. हो क्लिअर. क्लिअर. अजून कुठल्या छोट्या छोट्या गोष्टी की ज्या क्लिअर नाही आहेत किंवा ज्यामध्ये कन्फ्युजन आहे, किंवा कुठला टॉपिक की जो तुला समजत नाही किंवा जो थोडा कन्फ्युजन क्रिएट करतोय? C++ मध्ये म्हणजे मी काल म्हटलं थ्रेडिंग आहे, पण अजून कुठलं तरी छोटं गोष्ट अजून काय विचार असं म्हणजे इतकं म्हणजे मला उप्स कन्सेप्ट वगैरे सोडून अजून असं स्पेसिफिकली या लेवलला फार विचारलंच नाही C++. त्यामुळे मला असं क्लिक नाही होते कुठले असे क्वेश्चन आहेत जे. सी एक्सपेक्टेशन काय असतं मी सांगतो. म्हणजे इव्हन आता पण ठीक आहे की कुठलाही इंटरव्ह्यू असो, ठीक आहे. मी इंटरव्ह्यू अशा लोकांचे घेतले की ज्यांचे माझ्यापेक्षा जास्त एक्सपिरियन्स आहेत. हा, ठीक आहे. मी त्यांना काय विचारतो ऑलवेज, म्हणजे माझं सोडून दे, इन जनरल जरी मी पाहिले इंटरव्ह्यू, म्हणजे जर तुझ्या फॅमिलीमध्ये फ्रेंड्समध्ये कोणी असतील बाबा हां आय हॅव 10 years ऑफ एक्सपिरियन्स, कुठलाही एक्सपिरियन्स होतो, ठीक आहे, जावा बॅकएंडवाला कोणी असू दे, ठीक आहे. हा, त्यांना विचार तुम्हाला काय विचारतात? सी हा, शार्प, जावा आणि जे हे वाले असतात C++ वाले, बाय डिफॉल्ट ते म्हणतील की आम्हाला ओप्स विचारणार, हे हा, फिक्स आहे. हा, म्हणजे काही हो हे विचारणार. आता जसा जसा तुझा एक्सपिरियन्स वाढत जातो, ठीक आहे, एक्सपेक्टेशन काय असतं बघ, हे फ्रेशर्सला विचारत नाही थ्रेडिंग. हा, ठीक आहे. पण जसं तू सांगते की मला 3 वर्ष झाले, सो ते तुला विचारणार व्हॉट इज थ्रेडिंग. बट दिस इज अगेन ऑप्शनल, की म्हणजे तुला आलंच पाहिजे असं नाहीये. ठीक आहे. पण जस्ट आयडिया पाहिजे त्याची काय आहे हे थोडस. पण सांगते कसं असतं की तुझी पहिली कंपनी वापरत होती का, किंवा तुला त्या कंपनीने एक्सपोजर दिलं का, त्यावर डिपेंडेंट असतं. हा, करेक्ट. समज तुझ्या कंपनीने तुला एक्सपोजर दिलंच नाही थ्रेडिंगचं, सो ऑब्व्हियसली तुझ्याजवळ नॉलेज नसणार आहे. राईट. तर हे हा, ऑप्शनल आहे तुझ्या आत्ता तुझ्यासाठी. राईट. की म्हणजे येत असेल तर वेल अँड गुड. म्हणजे असं नाही की येत येत नसेल तर असं काही हे असं नाही. ठीक आहे. येत असेल तर वेल अँड गुड, नसेल तर असं काही नाही की ठीक आहे मला नाही येत, इट्स ओके. ठीक आहे. पण समज तू सेकंड स्विच करतो दॅट इज आफ्टर 4 years 5 years, ठीक आहे, त्यावेळेस हे मॅन्डेटरी आहे. ठीक आहे. यामध्ये स्लोली स्लोली काय वाढतं, त्या गोष्टी वाढतात. डिझाईन पॅटर्न कपलिंग वगैरे सगळं म्हणजे आयडिया आहे, बट ते पण थोडस C++च्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये सांगता येणं किंवा कुठल्या याच्यात ते. डिझाईन पॅटर्न्स कॉमन आहेत, ह्याचं काही नाही. ठीक आहे. हम्म, हे आता हे स्पेसिफिक होत्या गोष्टी. आता हे हळूहळू जातात की बाबा, म्हणजे जेव्हा एक फ्रेशर असतो त्याला काय इम्पॉर्टंट असतं, तो कोड लिहिणार आहे, त्याला पॉइंटर समजला पाहिजे, त्याला क्लासेस समजले पाहिजे, बरोबर. बरोबर. थोडं पुढे गेलाय, तुझा एक्सपिरियन्स गेन झालाय, राईट. तर तू हा, तू प्रत्येक कोड तू स्वतः लिहिणार नाही, तुझे अंडर डेव्हलपर्स येणार आहेत, राईट. हा, ते काम काय असतं की तू डिझाईन करून देणार. करेक्ट. वरच्या लेवलचा कोड लिहिणार तू, आणि जे ज्युनियर्स आहेत ते मग बाकीचे क्लासेस वगैरे डेव्हलप करणार, ऑब्जेक्ट बनवून त्याचे मेथड्स कॉल करणार. अजून थोडं वर गेला त्यानंतर सॉलिड प्रिन्सिपल्स आहे. हा, हे स्टेप बाय स्टेप करत जायचं, की असं नाही होणार की तुला वन गो मध्ये सगळंच येईल, नॉट नेसेसरी. आता जर तुला ह्या गोष्टी येत असतील दॅट इज अन ऍडव्हान्टेज. हा, येत नसतील तर ड्रॉबॅक नाही येतो. हा, ठीक आहे. मला आत्ता पण थ्रेडिंग नाही येत, कारण माझी आत्ताची पण कंपनी, मला थ्रेडिंग मध्ये मी अजून कधी काम नाही केलंय. हा, मी जावामध्ये मला थ्रेडिंग येतं, पण मला C++ वाला थ्रेडिंग नाही येत, ऑनेस्टली हा, स्पीकिंग. ठीक आहे.
हा डिझाईन पॅटर्न्स काम चलाव मला येतात काही माहिती. देर आर टोटल 24-25 डिझाईन पॅटर्न. आउट ऑफ दोज आय नो 5 to 6. सॉलिड प्रिन्सिपल्स आय एम अवेअर ऑफ इट. हो. लिस्क प्रिन्सिपल असतं ना ते. सिंगल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, लिस्कोज प्रिन्सिपल. ठीक आहे. हे हा प्रत्येक असे काहीतरी एक फंड आहे. इझी आहे तो समजायला, एवढं काही डिफिकल्ट नाही. हा इनिशियल लेवल की हा तुला तेवढं थोडंफार नॉलेज असणं पाहिजे, बाकी काही नाही. ठीक आहे. हा जर C++ मध्ये राहायचं असेल तर त्याच्यासोबत मैत्री करायची. हो. पॉईंट. पॉईंट. याच्यासोबत जर फ्रेंडशिप झाली, C++ एवढी सोपी लँग्वेज कुठलीच नाही. हा Clear? हा दुसरा कुठला टॉपिक थ्रेडिंग पाहिजे असेल, वी कॅन रिवाइज थ्रेडिंग ॲज वेल. बट इंटरव्ह्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यू मला नाही वाटत की तुला सध्यासाठी गरज आहे. हो. ओके. चल आपण पाहू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. हा हा दुसरा कुठला टॉपिक ज्यामध्ये तुला असं वाटतं की हा ही गोष्ट मला क्लिअर नाही किंवा मला लागणार आहे काही. नाही, अजून नाही काही असं. ठीक आहे. चालेल, मग आपण थांबू आज. सो आजचं तुझं काम एवढंच आहे की जे काही काल आपण शिकलोय, कुठलाही क्लास बनवून बघ, तिथे ट्राय करायचे की बाबा हा इथं मला हे लागणार आहे का, ते लागणार आहे का. ठीक आहे. आणि जेव्हा किंवा मी तुला एक क्लासचं टेम्पलेट पाठवेल. ठीक आहे. हा त्या क्लाससाठी तुला 2 पाठवले. एक ज्यामध्ये काहीच नाही इन द सेन्स डायनॅमिकली अलोकेटेड मेमरी नाहीये. त्यासाठी हम्म, ऑब्जेक्ट कॉपी कन्स्ट्रक्टर कसा कॉल होईल ते बघायचं, किंवा असाइनमेंट ऑपरेटर कसं वर्क होईल ते फक्त तुला व्हेरीफाय करायचे त्या गोष्टी. ठीक आहे. हा दुसरी की ज्यामध्ये डायनॅमिकली अलोकेटेड मेमरी असेल, त्यासाठी तुला काय करायचं की बाबा कुठल्या कुठल्या गोष्टी मला लिहायला लागतील. म्हणजे जेवढ्या गोष्टी असेल, फॉर एक्झाम्पल स्पेसिफिकली सांगतोय, कॉपी कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कन्स्ट्रक्टर आणि असाइनमेंट ऑपरेटर. कारण असाइनमेंट मध्ये पण तुला हे करायला लागेल, डीप कॉपी बनवायला लागेल. हा बरोबर. ह्या गोष्टी तुला ट्राय करायच्या. ठीक आहे. हा प्लस उपचे 4 पिलर्स एकदा रिव्हिजन की हा बाबा कसं सांगायला पाहिजे आयडियली, 1 by 1. आणि नेक्स्ट सेशनला येताना ह्या तिन्ही गोष्टी प्रिपेअर करून येशील. तर नेक्स्ट सेशनला हे क्लिअर असेल तर आपण व्हर्च्युअल कीवर्ड पाहू काय असतं, हो किंवा व्हर्च्युअल डिस्ट्रक्टर कधी लागतो. ठीक आहे. त्या गोष्टी पाहू. हो चालेल. ओके. अजून काही. हा नाही, काही नाही. बाय. बाय. थँक्यू. चांगला आजचा पण सेशन खूप युजफुल होता इंटरव्ह्यूच्या ह्याच्याने. मी मोस्टली ट्राय करते की तुला इंटरव्ह्यू डायरेक्शन, कारण बाकी तुझ्या गोष्टी क्लिअर आहेत, राईट. हो इंटरव्ह्यू ती डायरेक्शन मी काय विचार करते की हा तुझं बाकी सगळं तुला येतंय, फक्त जिथं जिथं तू चुका करत होता किंवा जिथं तुला कॉन्फिडन्स नव्हता त्यावाल्या गोष्टी आपण इन डेप्थ पाहतो की जेणेकरून तुला कळेल. बरोबर. बरोबर. जर असं असेल की हा म्हणजे ठीक आहे, हे इंटरव्ह्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यू नाही पण मला याचं नॉलेज पाहिजे, ते आपण कव्हर करू, असं काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे मला एवढंच म्हणायचं की आपल्या दोघांचं डिरेक्शन एकच पाहिजे. असं नको व्हायला की मी एक डिरेक्शनने पाहतोय, तू दुसऱ्या डिरेक्शनने पाहतोय, असं नको व्हायला. हो नाही, Right? बरोबर आहे. म्हणजे तुला असं वाटतं की नाही मला हा पॉईंट समजून घ्यायचा आहे, किंवा क्युरियासिटी आहे, किंवा आहे बाबा काही काही असू शकतं. ठीक आहे. तसं असेल आपण तो पण कव्हर करू. पण सध्या म्हणजे मी जे फोकस केले की बाबा इंटरव्ह्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तुला रेडी करणे. हो बरोबर. ठीक आहे. यापेक्षा दुसरं काय असेल तो क्लिअरली बोल. म्हणजे असं रेस्ट्रिक्शन नको ठेवू, एकदम ते फ्रेंडली एन्व्हायरमेंट असायला पाहिजे. ठीक आहे. हो जे छोट्यातले छोटे डाऊट्स असेल बिंदास असं एकदम ओपनली विचार. ठीक आहे. हो चालेल. ठेवू. हो हो चालेल. बाय. बाय.